तकरीबन एक साल का वक्फा वड्डा किसान दिल्ली दियां बरूहां ते बैठे। 3 खेती कानून भारत की सरकार ने बनाए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुंचिया, पर किसानां दी मंग सी कि जद तक कानून रद्द नहीं हो जाते तद तक घर वापसी नहीं होवेगी। गुरु नानक पातशाह दा 552वां प्रकाश पुरब ते मुल्क दे वजीर आजम का संबोधन मुल्क की सियासत विच वड्डी चर्चा छेड़ चुके हैं। हालांकि पंजाब बीजेपी इकाई का मनना सी कि कानून रद्द नहीं हो सकते, चर्चा सरकार करने नूं तैयार है, पर प्रधानमंत्री के वड्डे बयान ने वड्डी चर्चा छेड़ दी है। पर पेच हाले भी फसे हुए ने। MSP ते कानूनी गारंटी किसान मंग रहे ने। 29 तारीख नूं इजलास लोक सभा का सद्या गया, जिथे इस कानून नूं रद्द करने की प्रक्रिया मुल्क के सामने की जाएगी। पर पंजाब की सियासत किस कदर करवट आई है, आखिरकार पंजाब की सियासत विच किस तरह के समीकरण बदलणगे, ये भी चर्चा का विषय बनया होया है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने तमाम सियासतदानों नाल गलबात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के कैमरे ते बोले, जिन्होंने रुख स्पष्ट किया कि असी बीजेपी दे नाल सीट शेयरिंग के मुद्दे ते गलबात कर रहे हाँ। हालांकि खेती कानून के मुद्दे ते किसानी अंदोलन किस तरह रिफ्लैक्ट कर गया, भी चर्चा का विषय। एक रिपोर्ट देखो, फिर चर्चा की शुरुआत करांगे कि अंदोलन अते सियासी दंगल अते सियासत के मायने की ने। आखिर निकल ही गए खेती कानून से फंसे हुए पेच कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। बाई दी चोण दंगल च की बनणगे समीकरण। नवी पार्टी बनावांगे और थोड़े नाल असी सीट एडजस्टमेंट करांगे। असी ढींडसा साहब भी विच ही ने विच, तो 3 पार्टियां दा समझौता हो। अंदोलन दा विधान सभा चोणां च किन्ना पएगा असर। जिस तरह मच्छी पत्थर चट के मुड़दी है, उस तरह मोड़ा पाया गया जब हुण चोणां आ गईयां। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਸੰਯੁਕਤ किसान मोर्चे दे सत्याग्रह ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। कानून रद्द, चोण दंगल अते सियासत। आज प्रधानमंत्री ने खुद मन्ने कानून वापस ले जाएंगे। ये पार्लियामेंट में जाएगा, आप रखो पार्लियामेंट, इसको खत्म करवाओ 2 दिन में। सो सरकार कोल कोई अधिकार नहीं सी कानून रद्द करने दा। पार्लीमेंट च कानून बने सी, पार्लीमेंट के थ्रू ये रद्द होणगे, पर सियासत किस कदर हुण आउण वाले दिनां च वेखण नूं मिलेगी, उस ते सब दी नज़रां टिकियां रहणगीਆਂ। क्योंकि खेती कानून के मुद्दे ते पंजाब दे विच इलैक्शन जे इस बार लड़ी जाएगी तो किस कदर किहड़ी पार्टी सामने आएगी, भी चर्चा का विषय रहेगा। वख-वख पार्टियों के नुमाइंदे साडे नाल चर्चा जुड़ चुके हैं। कांग्रेस तो साडे नाल प्रिंस खुल्लर जुड़े ने, उन्होंने असी स्वागत करते हैं। तो आम आदमी पार्टी तो जगतार सिंह संघेड़ा जी आया नूं, तो बीजेपी तो साडे नाल हरजीत सिंह गरेवाल इस चर्चा के विच हाजिर रहणगे। जनाब इस्तकबाल करते हैं, तुहाडा पक्ष भी बड़ा जरूरी रहेगा। तो किसान लीडर साडे नाल प्रेम सिंह भंगू भी जुड़ चुके हैं। भंगू साहब तुहाडा स्वागत है। सो भंगू साहब, सब तो पहला मुल्क के वजीर आजम की स्टेटमेंट के मायने की देखदा संयुक्त किसान मोर्चा? पंगू साहब, मेरी आवाज तुहाडे तक आ रही? आ गई जी, आवाज आई है सर। बिल्कुल, अपनी गल रखो। देखो, इस तरह जी किसान अंदोलन पिछले 1 साल तो दिल्ली के बरूहां ते चलदा सी जी। ये इकल्ला किसान अंदोलन नहीं बल्कि जन अंदोलन बन चुकिया सी, ते इसदा सेक है जिहड़ा ਉਹ देश के कोने-कोने तक पहुंचा, विदेशों तक भी पहुंचा जी। और इसका यह भी असर सी, इसने एक बिरतांत भी चेंज कर दिता सी।
ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਣਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ 11 ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਜ਼ਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕਦ ਤੱਕ ਪਲਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਡੀਲੇਟਡ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ। MSP, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ MSP ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਬਿਲੇਟਡ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ 80% ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਆ ਨਾ ਖੋਣੀ ਆ। ਜੱਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਿਭੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਸਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਛਾ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੋਢਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਢ ਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਦਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੀਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਲਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ 101% ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਐਲਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਲੜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ ਪਰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਚੁੱਭਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਬੋਲਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਚੁੱਭਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ कि ये कानून अच्छे थे, किसानों के फायदे में थे, हम किसानों को समझा नहीं पाए, आगू लोगों ने भड़का दिया। वही गरेवाल साहब कह रहे हैं, गरेवाल साहब
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਰਿਆ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮੰਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, यूपी भी इकट्ठा हो गया, सारा इंडिया इकट्ठा हो गया इस अंदोलन के नां ते। बीबियां भी उत्थे ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੁੱਦ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ यूपी ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਫਰਕ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਵੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ SYL ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਫਿਰ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸਨੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 90% ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ, ਐਂਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਜਿੱਥੇ 2022 ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕੱਟੀ। ਸਰ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾਂ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਬਹੁ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਰੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ 1999 ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 110 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪਾਰਿਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਨਾ ਜੀ।
ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੜਵਾਹਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, 5-7 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਸੋਲਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਅੱਜ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੇਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਰ ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, तमाम मुद्दों ते चर्चावां हो रही ने, बिजली कानून नूं लैके भी अपना पक्ष किसान रख रहे ने, पर बीजेपी कह रही है वफद गया, बाद विच सब कुछ रिजोल्व करवा दिता गया। सर वफद पहला क्यों नहीं गया? देखो मैं यही सवाल हालांकि गरेवाल साहब ने पूछा है कि पंजाब बीजेपी का वखरा स्टैंड सी, बीजेपी का स्टैंड सी पंजाब का कि असी सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, कोई सोध करवा सकते हो तो दैट्स इट, ठीक है, पर सर स्टेटमेंट तो प्रधानमंत्री साहब ने एक वखरी दी है ना। देखो गरेवाल साहब पहले बड़ा दावा करते सी कि पंजाब दे डेलीगेशन भी जांदे सी, ठीक है, आज अचनचेत प्रधानमंत्री दे स्टेटमेंट, ठीक है, अचनचेत स्टेटमेंट दे मायने ने। चंद्रमाजरा साहब की कहना चाहोगे? ठीक है, देखो मैं कहना इना दा नब्ज दे हत्थ ही नहीं सी। बिल्कुल करो गल पूरी करो। चंद्रमाजरा साहब आ रहे पंगू साहब, जे समा है तो तुहाडे कोल जरूर आऊंगा, समय दी नजाकत नूं देखदे हां। सर माजरत चाहुंदा मैं तुहाडे तो, ठीक है चंद्रमाजरा। देखो कृष्ण जी, मैं गल घुमा फिरा के ना भी आपां करिए, जिहड़ी फाइनल कंक्लूजन आ भी एक किसान अंदोलन जिता, लंबे संघर्ष दी जिता, जिहड़ा शायद इतिहास दे विच कि इन्ना लंबा अंदोलन ते ओह भी शांतमई अंदोलन जिस ढंग दे नाल होया, मैं समझदा ओहदे अगे देश दी सरकार झुकी है एक लोक राज दे विच। ਅਸੀਂ इस फैसले ਦਾ स्वागत करते हैं, पर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ बीजेपी ਦਾ ਵਫਦ ਗਿਆ ਹੋਰ ਗਿਆ, मैं समझदा भी ਇਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਟੈਕਸ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਲੱਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਦੇਖੋ बीजेपी का मनना है कि वफद गया, उस तो बाद चर्चावां होईयां, सारे मसलियां नूं हल करवा लिया गया, पर सर आम आदमी पार्टी किवें देख रही है हुण 22 दी इलैक्शन? देखो जी इलैक्शन कृष्ण सिंह जी बाद दे विच आम आदमी पार्टी सारियां पार्टियां तो अगे चल रही है, पर यह बाद की गल है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਰੋ ਸਰ, ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ,
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ 3 4 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ जगत ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ खेती सेक्टर ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸੀ ਪਰ बीजेपी सर मान नहीं रही है। ठीक है, आखिरी रिएक्शन खुदर साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? देखो गल यह तुसी मेरी उदों समा कट लिया। गल यह कि जी देखो इदा नवजोत सिंह सिद्धू जी ने असैंबली या रीसेंट च भी जिक्र किया सी कि उन्होंने भी मन्निया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानी वास्ते किया काम और किया, सारे इस गल नूं मनदे आ। दूजी गल एक किसानी संघर्ष दी किसान जथेबंदियां दी जित आ वो वधाई दे पात्र ने और जिन्हां दियां शहादतां होईयां उन्हां नूं असीं नमन करदे आ। तीजी गल जिहड़ी तुसीं गल कीती है कि कैप्टन साहब नूं लगदा, क्योंकि देखो हुण जिहड़े मसला सब तो वड्डा अहम मसला है इस वेले देश च किसानी दा सीगा, क्योंकि पंजाब एग्रीगेरियन स्टेट है, हरियाणा भी होर भी सूबे ने और इनू ये मुख किता सीगा बहुत देश दा। सो इस करके इहदे ते हुण फैसला आ गया वा। मैनूं लगदा कि हुण मोदी साहब नूं समझ आ गई है और जिहड़ी बाकी MSP दी गारंटी या दूजी आ वो भी ये जल्द फैसला उत्ते करनगे। सो इस करके आपां पिछलियां गल्लां च कड़वाहट वालियां च ना पै के अगे पॉजिटिव वाले पासे अगली रणनीति बारे सोचना चाहिए। पर सब तो बड़ा सवाल यह है कि कानून वापसी का तो सिलसिला जिहड़ी वो कवायद शुरू हो चुकी है, पर घर वापसी का सिलसिला कदों शुरू होगा ये भी सस्पेंस है। तो 22 दी इलैक्शन तो इस तरह का किस तरह के रिफ्लैक्ट पैणगे, पर सियासतदान बहुत कह रहे हैं कि इसनूं इलैक्शन नाल नहीं जोड़ना चाहिए। पर एक गल डेफिनेटली मान लैनी चाहिए है कि ये अज की वड्डी स्टेटमेंट पंजाब यूपी उत्तराखंड की इलैक्शन में वड्डे समीकरण बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया तुसी साडे नाल जुड़े, तुसी अपनियां पार्टियां दे पक्ष रखे। पर सब तो वड्डा सवाल अहम तो गल यह है कि खेती कानून आउण तो पहलां भी किसान दे माड़े हालात सी ते खेती कानून भारत की सरकार लैके आई, उस तो बाद भी वड्डे सवाल उन्हां कानून ते चुके गए। पर खेती सुधार कदों होणगे एक वड्डा विषय, पर सियासी धारां इस स्टेटमेंट ते भी जुड़दियां दिखाई दे रही हैं। कृष्ण सिंह नूं आग्या दिओ, बल्कि फिर मुद्दे की बात तमाम मुद्दों को असीं तुहाडे सामने रखते हैं। सो ये मुद्दा भी अज सब तो इंपोर्टेंट सी।